Hello everyone, welcome to Gnanavahini International School. Myself Shamita BN, I am principal of Gnanavahini International School. Why to choose Gnanavahini International School? We provide moral education based education for every kid. We provide caring for each and every kid. We have well experienced faculty. We only believe in basic knowledge implementation. Getting marks is not a big deal, but without the basic knowledge, whatever education the child gets, it's waste. We don't believe in mug-upping, and we believe in experiencing and practical knowledge of the education. We believe in the good citizens come from the good schools. Please come and visit our school once. Check what are the qualities of the education we are giving, what are the things we are providing to the kids to frame them as a good citizen to our India. First, you please come and see the things which we are providing here and then decide. Keep the Gnanavahini International School as your first priority for your admissions. We provide transportation facility from all over Mulbagal to our school. Other than transportation, the extracurricular activities which we provide are karate, dance and music classes are provided. Other than that, as you can see this year, maths was very difficult for maximum number of students. To make it less, we are taking a new advantage and new step for implementing abacus and Vedic maths for the students. Along with that, the communication which we speak in English is very important nowadays. So to improve the communication skills of our children, we have took advantage and implemented a program called Spoken English and EEL, which helps the students to converse frequently in English and also to learn easy and write English easily. And abacus helps them to calculate very easily and make the maths a little not more tough. It makes maths easy. These are the new implementations which have taken this year. Other than that, we provide sports, karate for self-protection for kids, because nowadays you can see moreover the burglars are come, and as you can know, in Mulbagal only many thieves have been doing so. Without karate, it's good for our kids to have this karate for their protection. And other than that, dance, music and all, we will teach it. Here in Gnanavahini International School, we have well experienced teachers who have done their PGs and BEds, and they treat our child as their own child. They provide individual caring for each and every kid. And those who think no kid is actually dull, but if you think they are dull, it's actually because of the attention which we give to that kid. Here in our school, every kid will get equal attention and equal opportunities to enhance their skills and to showcase their talents. And in Gnanavahini International School, the basic importance is given to the kids who have been said that you are not eligible for reading, you are dull. We have changed them also to a mark. Not certainly in a period of a year we can't change from 0 to 100, but we have changed them from 0 to 60. And here the marks are given based on what they have written, but we have not put any extra marks and all. Here we put the importance not for the marks, for the things which they learn. The implementation, what we said, how much it has been implemented on them, that we believe in that. And other than that, our teachers are well trained in handling any types of kids and addressing their problems. They are well knowledgeable in their subjects. They have the degrees and also the BEds which they require for the subject knowledge. And we are situated, Gnanavahini International School, situated at Teachers Colony, Mulbagal, near the bypass, Sonadi bypass. Admissions are open from pre-KG to 9th standard. From 6th to 9th, we provide extra care, and there will be a small entrance test also. This test we are keeping not to check how much you know, to know in which level you are. Just it's not to degrade any student, it is to enhance or what type of care we should provide to the kid. To enhance, we have taken this. And all whatever admissions and all whatever we are doing, all credit goes to our teachers and our beloved students, and not to forget our parents. They are actually very well supportive for us. Whatever plan we need to implement, they give very support to us. And not the least but not the least,
media. We need your help for everything. Your ideas for helping our kids, it's actually very valuable. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪೋಷಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಯಾಕೆ ನಾವು ಜ್ಞಾನವಾಹಿನಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಏನ್ ಸರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮೊಂದು ಆಸೆ, ಒಂದು ಏಮು, ಒಂದು ಗುರಿ ಆಗಿರತ್ತೆ ನಮ್ದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನೇ ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಮಗುಗೆ ಆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಅವನು ಭವಿಷ್ಯವೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಈಗ ವಿತೌಟ್ ಬೇಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಒಂದು ಮಗುಗೂ ಸಹ ನಾವೊಂದು ಬೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಮಕ್ಳು ಯಾರು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಜನರೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆ ವಾತಾವರಣ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನೇಚರ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗು ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಇರತ್ತೆ, ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರತ್ತೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮಗುನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುನ ಯಾವ ತಿದ್ದಬೇಕು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಗುರು ಇರ್ಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಗುರಿ ಇರ್ಬೇಕಂತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುರು ಇಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೌಶಲ್ಯತವಾದ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಜ್ಞಾನವಾಹಿನಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಬರೀ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಒಂದ್ ಸಾಲದು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಜೊತೆಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ದೊಡ್ಡವರ ಜೊತೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ನಾವು ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ನಾವು ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ ಮಗು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಗು ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 40 ತೆಗಿತಾನೆ, ಒಂದು ಮಗು 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿತಾನೆ, 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿತಾನೆ. ಹಂಗ ನಾವು ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಮಗು ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮಗು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಗು ಬಂದಾಗ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಕಮ್ಮಿ ಬಂದ್ರೆ ಮಗುನ ಕೂಡ ನಾವು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಗು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಓದೋದು ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯೋ ಆ ಬುಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕರಾಟೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುಗೂ ಬರೀ ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಲದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಏನಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸಹ ಕೊಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎವ್ರಿ ಪೇಪರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೇಪರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಬಾಕಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವೇದಿಕ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲ ನಾವೆಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಹ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. KG ಇಂದ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವರೆಗೂ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದೇ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ವೆಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಡಿಗ್ರಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ, BEd ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಜೋಪಾನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ಸ್ ಆಯಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಮಗು, ಇಬ್ರು ಮಕ್ಳು, ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಳು ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ ಒಂದೊಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮಕ್ಕಳಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಮಗೂ ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾಲನಿ, ಮುಳಬಾಗಲ್, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಿ KG to 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವರೆಗೂ ಕೇವಲ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮವಾದ ಭವಿಷ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಜ್ಞಾನವಾಹಿನಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.